Hi sir, I'm Anjali. First of all, happy new year and teaser Thank you, sir. chala బాగుంది. Thank you so much. Teaser chala బాగుంది sir. But for the first time you dubbed yourself కదా. So how was the experience? ఎలా అనిపించింది and is there any difficulties? No issue because I already dubbed in Zebra also. Zebra and Zebra, one more film. Nani's sister did one anthology, Meet Cute. In that film also I did myself dubbing. So I can act like actor. And టు బార్బ్రిక్ సార్ ఏమి ఎగ్జైట్మెంట్ ఎలిమెంట్ ఉండదు సార్, మీరు చేయని క్యారెక్టర్స్ ఏమి ఉండవు. హీరోగా చేశారు, పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లతో చేశారు. ఎక్కడ ఒక ఆర్టిస్ట్ అనేది ఆకలి ఉంటుంది, ఎక్కడ తిరుగుతుందంటే ఏం చెప్తారు? Sir, for me every movie is I deal very equally because whenever I doing a film, if I am doing Thiruvananthavari Barbaric, he is my Rajamouli. That's all. If I feel like that, he is my Shobhu Garu. If I feel like that only, I can be very happy of working. I don't mind about this. I don't mind about the remuneration of the hero or the director. For me, all the films are good. Everybody is giving me in each and every film for me a life. That's what I am feeling for every film. That's my feeling. Welcome to Tollywood Andy. Happy New Year. Just Thank I you want to so much. congratulate Happy New you Year for too. this film. Just I want to Thank you congratulate so you for this Thank film. you so much. Yeah, Satraj garu, one question to you Andy. I mean, every pan-Indian film or every Telugu film is like searching for you. I mean, before writing, they are writing for you. Satraj garu wantedly మీ వాళ్ళ ఫిల్మ్ లో ఉండాలని. సో హౌ యూ అంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది తెలుగు ఫిల్మ్స్ కానీ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్ కానీ లైక్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫర్ యూ అంటే ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? లైక్ ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ మీకోసం రాస్తున్నారు, దే వాంటెడ్లీ రైటింగ్ ఫర్ యూ. I feel very happy about that because I am very much interested in acting only. I don't know anything except acting. I know little bit of acting. For that, they are approaching me. So in so many languages, in fact. మోహన్ గారు Sir. అంటే దీంట్లో వాకిలి పద్మ అని చెప్పేసి ఉదయభాను గారు క్యారెక్టర్ చేశారు. సో ఇప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాం ఆవిడ్ని, చాలా రేర్ గా సినిమాలు చేస్తూ ఉంటారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వాకిలి పద్మకి ఉదయభాను గారేనా లేకపోతే వేరే అనుకుని అది ఉదయభాను గారి దగ్గరికి వచ్చిందా, ఆగారా ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి? యా సార్, ఈ సినిమాలో యాక్చువల్లీ చాలా పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్. ఈ సినిమాకి ఒక వారధి లాంటి క్యారెక్టర్. ఈ సినిమాలో అంటే కంటెంట్ ట్రావెల్ అవడానికి ఒక వారధి లాంటి క్యారెక్టర్. అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ కంటెంట్ లో ఉంటుంది, బట్ క్యారెక్టర్ లాగా ఉండదు, కంటెంట్ లో ఉండి డ్రైవ్ చేసే క్యారెక్టర్. అయితే మేము ఎదిగినప్పుడు చాలా పవర్ఫుల్ గా ఒక రాజసం ఉండాలి క్యారెక్టర్ కి. ఒక లుక్ ఇచ్చినా, ఒక మాట్లాడినా, ఆ హైట్ అది అన్నప్పుడు మాకు మా టీంకి ఉదయభాను గారు చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు, ఉదయభాను గారు ఈ మధ్యన అసలు సినిమాలు చేయట్లేదు, అసలు ఒప్పుకుంటారా లేదా అని చేసినప్పుడు ఆవిడకి 2-3 సార్లు కొంచెం నేను చేయట్లేదు కదా సార్, వద్దులేండి సార్ అది ఇది అన్నా కూడా మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేసి మేము అనుకున్నామండి ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా రాసుకున్నాం అన్నప్పుడు కథ చెప్పాక ఆవిడ ఇమీడియట్ కథ చెప్పగానే మనం చేస్తున్నాం సార్, చాలా బాగుంది సార్ అని అన్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. knows that, but Sorry, I have to correct you Okay. here. I'm not an influencer. I am working in this industry we know since 2018. no, we know that, but you are more popular with independent songs also. Yeah, you can say that. Yeah. Yeah, You yeah. can collaborate with the G Music, and we all know that. Yeah, But from coming from the Bollywood to Tollywood, what is your perception before entering into the Telugu industry? But after working with one movie, so what is your experience in the Telugu industry, and now how your perception will change? Actually, to be honest, in Telugu industry, I am more comfortable. अगर मैं लैंग्वेज को ना देखूँ तो बिकॉज यहाँ पे टेक्निकल टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड जिस तरीके से वर्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ होता है. सो आई एम वर्किंग हेयर एंड लविंग इट. थैंक यू सो Who is मच. more helping in the dialects? Mohan sir and Rajesh sir. Where's Rajesh sir? Rajesh sir. And Google as well. Okay, great. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. ఉంది టైటిల్ చాలా మంది అన్నట్టు కొంచెం టంగ్ ట్విస్టర్ లాగా ఉంది. మంచి కథ అయినా సరే ప్రతి సినిమాకి టైటిల్ అనేది ఒక ఐడెంటిటీ కదా.
కొంచెం పలకడం కష్టంగా ఉండే టైటిల్ పెట్టడం అనేది ఏదైనా కొద్దిగా ఇబ్బంది అనే ఆలోచించారా ఫస్ట్? సో అది పలకడానికి ఇబ్బంది పడితేనే పాపులర్ అవుతుందని నా ఫీలింగ్ యాక్చువల్లీ. ఇంకోటి ఏంటంటే భీముడికి మనవడు ఘటోత్కచుడికి కొడుకు అంటేనే అది పలకాల్సిన అవసరం లేదు, అంత సౌండ్ ఆటోమేటిక్గా ఆ పేర్లే ఇచ్చేస్తాయి. సో అందుగురించి మేము వచ్చేసి ఫస్ట్ టైటిల్ గ్లిమ్స్ని లాంచ్ చేసినప్పుడు బార్బరీకుడు ఎవరని చెప్పాం. సో అందరికి జనాలకి రీచ్ అయ్యేటట్టు. అంతే సార్. ఇంకొకటి ఇందాక మారుతి గారు మాట్లాడుతా ఇలాంటి జోనర్ చేసి మెప్పించి హిట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అని చెప్పాను అని ఆయన ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్లోనే చెప్పానని చెప్తున్నారు. ఎందుకంత కష్టం అంటారు? సో కంటెంట్ని అంటే కొన్ని కంటెంట్స్ అంతే సార్, చాలా టిపికల్గా ఉంటాయి. సో ఇంటలెక్చువల్గా ఉంటాయి. అది జనాలకి ఎంత రీచ్ అవుతుంది అనేది కొంతవరకు భయం ఉంటుంది. బట్ నేను ఆడియన్కి చాలా జాగ్రత్తగా అర్థమయ్యేటట్టు, మరీ అంటే డైరెక్ట్ పాయింట్ తక్కువ వచ్చి చెప్పడం కంటే కూడా చాలా నీట్గా అర్థమయ్యేటట్టు కథని నడిపించాను. ఖచ్చితంగా ఆ పోర్షన్ ఏమన్నా సెపరేట్గా ఉంటుందా? మైథలాజికల్ పోర్షన్ అనేది సెపరేట్గా ఉంటుందా సినిమాలో? సార్ అంటే అది మీరు సినిమాలోనే చూడాలి. యాక్చువల్లీ త్రిభానదారి బార్బరిక్ అంటే బార్బరికుడి గురించి అందరికీ తెలుసు, ఆల్మోస్ట్ తెలుసు, లేకపోతే గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. బట్ వాట్ ఈజ్ బార్బరిక్ అనేది మాత్రం మనం సినిమాలో చూస్తాం. అది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ సినిమాలో చూడాలి. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సత్యరాజ్ గారు సార్, మీ కెరియర్లో డిఫరెంట్ జానర్స్ చేశారు, టిపికల్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు, కామెడీ చేశారు, యాక్షన్ చేశారు, అన్ని చేశారు. సో త్రిభువనదారి బార్బరిక్ అనేది నాకు నెక్స్ట్ మూవీ ఇదే కావాలి అనుకుని ఎందుకు అనుకున్నారు? మీరు చూసిన విధానం ఏంటి? పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ది స్టోరీలో. The special thing is the story is the hero, and each and every character has their own importance in this film. That is, whatever it may be the budget. You take, for example, Bahubali. Each and every character has got their own importance. Like this, in this film, each and every character, Satyam Rajesh Garu character, heroine Garu character, all the characters have very, very interesting importance. I asked Mohan Garu, I heard the story. I asked him, sir, show me that scene. In that scene, I am not in that scene. But I like that scene very much, that that suspense. So that normally an artist will ask the director, sir, show me my scene. I didn't ask him. I asked him, sir, show me that scene. So that much interesting story. That is the specialty of this story. డైరెక్టర్, ఆ ట్రైలర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందండి. సో అంటే ఇది మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ లా కనిపిస్తుంది. అంటే క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ స్టోరీయా, లేకపోతే దాన్ని చూపించి ఆడియన్స్ గ్రాప్ చేయడానికి పెట్టారు అట్లా టైటిల్ అనేది? సో 100% క్యారెక్టర్ అయితే ట్రై చేస్తారు సార్. అది మీరు సినిమాలో చూడాలి. సో నేను త్రిభువనదారి బార్బరిక్ అనేది నేను ఒక సైకలాజికల్ ఎలిమెంట్ని జోడించాను అందులో. ఒక సైకలాజికల్ ఎలిమెంట్ ఎలా అంటే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను నా వృత్తి ఏదైతే ఉందో, ఎగ్జాంపుల్ ఒక డాక్టర్ తీసుకుందాం. అతనికి ఒక అస్త్రం ఉంటుంది. అతని అస్త్రం ఏంటి? అతను చదువుకున్న దాంట్లో నుంచి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అతనికి ఏదో అన్యాయం జరిగింది అనుకోండి, డాక్టర్గా అతను చదువులో నుంచి తీసుకుని అతని మీద రివెంజ్ తీర్చుకోగలుగుతాడు జనరల్గా. ఎవరైనా ఇలాగే ఏ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు నేనున్నా, నా ప్రధానం ఏంటి? నేను డైరెక్షన్ చేయడానికి నేను ఎట్లా అది పాజిటివ్ అవునా రేదర్ ఏముంటుందండి రివెంజ్ అవని. సో ఏదైనా సరే హ్యాండిల్ చేశాను. ఆ సైకలాజికల్ ఎలిమెంట్తో పాటు బార్బర్ క్యారెక్టర్ డ్రైవ్ అవుతుంది సార్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. అది ఎవరు ఊహించరు. జనరల్గా ఆకాశం నుంచి ఘటోత్కచుడు వస్తాడు, లేకపోతే యమధర్మరాజు వస్తాడు, ఇలా కాదు. ఇది చాలా మ్యాజికల్గా చెప్పాను. అది మాత్రం నా సినిమాలో చూడాలి సార్. విజయ్ గారు, బట్ అంటే బార్బరిక్ అక్కడ టైటిల్లో చూస్తే చిన్నపిల్ల చుట్టే ఏమన్నా కథ తిరుగుతుందా అనిపించింది ఇందాడ. సో ఆ బార్బరిక్ కూడా వచ్చి ఆ పిల్లని ఇలా పట్టుకున్నట్టు ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు చూసాం కళ్యాణ్ రామ్ గారిది బింబిసారా. సో గత జన్మ నుంచి ఇక్కడికి రావటం. సో ఈ సిమిలారిటీస్ ఏమైనా ఉంటాయా బార్బరిక్కి బింబిసారాకి మధ్యలో ఏమన్నా? సార్ ఇది మీరు టైటిల్లో ఆ బొమ్మలు చూసి చెప్పారా, లేకపోతే టీజర్ లో క్యారెక్టర్స్ పెట్టి కదలలేరా? ఆ టీజర్ ఆ పోస్టర్ లో బొమ్మ చిన్నపిల్ల కాబట్టి సో కొంచెం ఏదో అనిపిస్తుంది సార్. అది దాన్ని క్రాక్ చేయడం చాలా కష్టం సార్. ఈ సినిమా ఈ టీజర్ని కానీ లేకపోతే అలా చూసి కానీ క్రాక్ చేయడం చాలా కష్టం. అది ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా. థియేటర్లో చూడాల్సిందే.
ఆ మ్యాజిక్. బింబిసార ట్రావెల్ అయ్యి వస్తారు, ఆయన ఒక అర్థంలో నుంచి దూకుతారు, ఘటోత్కచుడు ఆకాశంలో నుంచి వస్తాడు, అవతారంలో ఆకాశంలో వస్తాడు. ఇది ఏంటది, ఎవరు వాళ్ళలో నుంచి వస్తాడు, దట్ ఈస్ బార్బరిక్. వెయిటింగ్ సార్ మేము. వెయిటింగ్ వెళ్తే విజయ్ గారు మోస్ట్లీ యారోస్ యూస్ చేయాలి అంటున్నారు కదా, సో ఈయన క్యారెక్టర్ సత్యరాజ్ గారి క్యారెక్టర్ అలాంటిది ఉంటుందా ఈ సినిమాలో? అంటే వెనక లుక్ బట్టి దాన్ని బట్టి అడగాలి అనుకుంటా. ఆయనే బార్బరిక్. సో ఆయనే బార్బరిక్ అంటే మరి ఇందాక చెయ్యి పట్టుకొని ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? ఆయన యంగ్ బార్బరిక్. అయ్యా సార్, టైటిల్ క్యారెక్టర్ కంటెంట్ చేస్తారు సార్, టోటల్ ఓవరాల్ కంటెంట్ టైటిల్ క్యారెక్టర్ని మోస్తారు. అది నేను చెప్పగలను. ఈ క్యారెక్టర్ని వీళ్ళు మోస్తారని చెప్పలేను. సో బార్బరిక్ అనే దానికి ఇంగ్లీష్లో అర్థం ఏంటంటే రాక్షసుడు, అనాగరికుడు, లేకపోతే సత్యరాజు గారి విల్లు చెప్తారు. ఇలా ఏంటంటే అనాగరికుడు, రాక్షసుడు, బార్బరిక్ అంటే మన బార్బరికుడు, ఇలా అర్థాలు ఉన్నాయి. ఆ రెండు అర్థాలు కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతాయి సార్ క్లైమాక్స్ లో వచ్చేసరికి. సో బర్బరీకుడు కదా అని క్వశ్చన్ చేశాను నాకు ఒకసారి. నేను బార్బరీకుడు అని పెట్టడానికి రీజన్ కూడా అందులో చిన్న క్రూరత్వం ఇమిడి ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే అది బార్బరిక్ అయింది. సో ఖచ్చితంగా మ్యాజిక్ మాత్రం క్లైమాక్స్ లో అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇంటలెక్చువల్ గా ఉంటుంది, బట్ అది అర్థమైతే మాత్రం విడిచిపెట్టరు. నేను అది నమ్ముతున్నాను. Sachraj sir, already you made with Prabhas garu Bahubali 2, and in that we have one thing which he used the 3 arrows, Manibandham Bayamukam. So in this, did you use the arrows? In that you only use the sword in that movie. Yeah. In this movie you got the chance. No, in this movie I used only my brain. Being a psychiatrist. Exactly. Means it's kind of completely different kind of story, Yeah. and which relates to the past and to the present. Yeah, right. So mostly in the teaser we watched you less in your character, but how your character will be portrayed in the film, and Actually, I can't tell you because इसलिए ही हमने टीजर में भी नहीं दिखाया. I can't tell you about my character because it's a suspense. So you have to watch the film and you will get it. teaser was really good, sir, and all the very best to the whole team. రాజేషన్ పులిమేర తర్వాత అది తగ్గిపోయింది అంటే ఆ రోల్స్ రావట్లేదా లేదంటే వచ్చినా కానీ రాజేషన్ చేయట్లేదా ఇలాంటి సీరియల్స్ రోల్స్ చేయడానికి? రావట్లేదు ఎందుకనుకో ఆనెస్ట్లీ. అంటే తర్వాత అందరూ కథలే చెప్తున్నారు, హీరోగా కథ చెప్తున్నారు అది నాకు నచ్చట్లేదు. కామెడీ రావట్లేదు, బట్ చేస్తున్నాను కామెడీ. మంచి మంచి సినిమాలు, చాలా మంచి సినిమాలు చేస్తున్నాను. మంచి సినిమా మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. కామెడీ చేస్తున్నాను నేను. కానీ చాలా మంది స్ట్రైట్ నేనే ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నాను, ఏంటి భయ్యా ఏంటి మీ సినిమా ఉరకా భయ్యా నువ్వు ఇంకేం చేస్తా హీరోడే లేదు గురించి చేస్తానని. నేను జెన్యున్గా అందరూ చెప్తాను చేస్తాను. నేను రావట్లేదు ఆనెస్ట్, నిజం చెప్పాను. చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అవును, మేము కూడా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. సంచిరాయ్ గారు, హాయ్. లో అర్జునుడు కర్ణుడు అంటే మూవీకి తీసుకురావడం జనాల్ని ఈజీ అయిపోతుంది, కానీ బార్బరిక్ అనేది కొంచెం ఈ జనరేషన్కి ఇప్పటి వాళ్ళకి తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. ఆ టైటిల్తో అండ్ దాంతో కొంచెం ఛాలెంజింగ్గా అనిపించిందా? అంటే ఈ జనరేషన్ని ఎలా తీసుకొద్దామని ఈ మూవీకి? అంటే ధర్మం గురించి తెలియాలి, అది నా మెయిన్ టార్గెట్ ఈ సినిమాలో. అదే ధర్మం అనేది ఫైనల్లీ గెలవడం అనేది కావాలి. సో బార్బరీకుడు త్యాగం చేశాడు, అసలు గొప్ప త్యాగం. అతనికి కురుక్షేత్రం యుద్ధంలో పాల్గొనాలని ఎంతో ఇంట్రెస్ట్. కానీ కృష్ణుడు చెప్పిన ఒక్క మాట, ధర్మం అనే మాటకి, ఒక్క నిమిషంలో యుద్ధం ముగిస్తే కలియుగానికి నువ్వేం చెప్తావు? కలియుగానికి ధర్మం ఏంటో ఏం చెప్తావు? న్యాయం అన్యాయం ఏం చెప్తావు? ఆ ఒక్క కురుక్షేత్ర యుద్ధమే మనకి చాలా నేర్పించింది కలియుగంలో. ఇప్పటికీ మనం ఫాలో అవుతున్నాం. కాబట్టి కలి రాజు అయినా సరే కొద్దో గొప్ప కొంతమంది మాట మీద నిలబడేవాళ్ళు, ధర్మం వైపు ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు. సో అందు గురించి అది తెలియాలి. బార్బరీకుడి గురించి అది నేను ఆ కథను అలా ఎంచుకున్నాను. విజయ్ సార్, సార్ అంటే ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు నాకు ఏం ఐడియా లేదు అని మారుతి గారితో కొలాబరేట్ అయ్యి ఒక గ్రాండియర్ స్కేల్ తోని త్రిపాలన్ బాబుకి తీసుకొస్తాను. ఒక సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు మీకు ఎంత వచ్చింది? నెక్స్ట్ సినిమాతోని కొలాబరేషన్ అవసరం లేకుండా ఈ 5 ఫిల్మ్స్ లో చేస్తున్నారా? ఎలాంటి ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారండి? ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా వచ్చిందండి. అంటే దానికి కులమానం లేదు కదా. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. కొలాబరేషన్ అనేది యాక్చువల్గా నాకు నిజంగా మారుతి గారు చాలా నచ్చారు. సో తనతో ట్రావెలింగ్ అనేది సో వాట్స్ ఎవర్
సాటిస్ఫై అయితే అవుతాను. నేను అద్భుతాలు చేస్తానని చెప్పట్లేదు, కానీ 100% సాటిస్ఫై అయ్యే కంటెంట్ మాత్రం ఇస్తాను. అదే ప్లాన్లో ఉన్నాం. మీకు ఇదేంటంటే గ్లిమ్స్ లాంటిది బార్బరిక్. నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రతి మూవీలో ఒక కొత్త కంటెంట్ అయితే ఇస్తాం మేము మా ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి. డైరెక్టర్ గారు సార్ బట్ మారుతి ప్రోడక్ట్ అనేసరికి ఆటోమేటిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోరుకుంటారు ప్రేక్షకులు. అవును. దీంట్లో ఎంతవరకు ఉంది ఇది టఫ్ క్వశ్చన్. కంపల్సరీ, ఎందుకంటే మీ బ్యాక్ బోనే మారుతి గారు. అవును. మరి ఆయనకు ప్రేక్షకులు ఉన్నారు, వాళ్ళని మీరు సాటిస్ఫై చేయగలుగుతున్నారు ఈ సినిమాతో? యా సార్, అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే మారుతి గారి కప్ ఆఫ్ టీ వేరు. కానీ కంటెంట్ వినంగానే ఆయన జనరల్గా కంటెంట్ వినంగానే ఇది చేయాలి అని ఆయన యాక్చువల్లీ కథలో కూడా ఆయన కూర్చున్నారు. యాక్చువల్లీ ఆయన అన్నారు నేనేం చేయలేదని. కథలో మొదటి నుంచి ఒక 3 నెలలు కథలోనే కూర్చున్నారు. ఆయన దగ్గరుండి కూర్చొని ఆయన ఆఫీస్లో కూర్చొని చేసాం కదా. సో కాబట్టి సో ఆయనకి అందరూ అనుకుంటారు, బట్ ఆయనకి ఇది ఒక కొత్త, ఆయన ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి లేకపోతే ఆయన ప్రజెంట్లో ఒక కొత్త కంటెంట్ ఇవ్వబోతున్నారు. ఇది సక్సెస్ రుచి చూస్తే మాత్రం మారుతి గారు దీంట్లో మారుతి గారు ఇంకో సినిమా స్టార్ట్ చేస్తారు ఇలాంటి టైం. థ్యాంక్ యూ. Thank you to all the media.